안녕하세요. 안성준입니다. 저는 36살이고요. 작년 11월 말에 폐암 4기 진단받고 올 초부터 지금까지 항암 중에 있습니다. 2015년에 유방암 2기를 진단받고 수술 후 항암제와 방사선 없이 6개월을 지내다가 6개월 후 다시 시작을 하였습니다. 제가 자연치유를 하면서 가장 원했던 것이 깨끗한 공기와 소음이 없는 조용한 환경이었는데요. 아직까지 여유가 없어서 도시에서 생활하고 있습니다. 암 선고를 받은 그날부터 죽음을 떠올려야 했던 사람들이 있습니다. 그들이 지금 떠날 준비를 합니다. 아무쪼록 잘 다녀오세요. 건강하게. 엄마도 한마디 해. 마지막 인사. 바이바이. 기대해봐. 기대합니다. 좋은 결과가 있기를. 아빠가 어떤 모습으로 변해오는가. 암을 이길 수만 있다면, 가까이 느껴지는 죽음을 떨칠 수만 있다면 어디든 가고 싶습니다. 그런 곳이 있을까요? 그런데 죽음을 잊은 사람들의 섬이 실제로 있었습니다. 미국에서 시한부 암 선고를 받고 고향으로 돌아간 모라이티스. Moved back to Korea and started breathing the air, drinking the wine, eating the food. And I met him 43 years later, and he completely cured himself of cancer. What is it in the fall? 내셔널 지오그래픽 기자이자 연구자인 댄 뷰트너가 그리스 이카리아 섬에서 모라이티스를 만났을 때 그의 나이는 102세였습니다. 폐암 말기 판정을 받고 약 40년을 건강하게 살고 있었던 겁니다. Remember, this is just anecdotal, but he changed his environment. The reason I told his story, because here's a guy who didn't do chemotherapy, he didn't get involved with drugs, he had severe cancer, and all he did was change his environment. And I tell that story to emphasize the importance of living in the right environment. 무엇이 그를 살게 한 걸까요? 이카리아 섬엔 뭔가 특별한 것이 있는 게 아닐까요? 건강한 사람들이 모여 사는 신비로운 곳, 암과 치매가 거의 없는 곳. 이곳을 블루존이라 부릅니다. This is a good mystery. All the blue zones areas, the cancer rate is much lower. 블루존에는 과연 어떤 비밀이 있을까요? 누구나 기적을 꿈꾸지만 누구에게나 찾아오는 건 아닙니다. 그리스 동남쪽 먼 바다에 있는 작은 섬 이카리아. 태양을 향해 날아오르다 추락한 이카루스의 전설이 숨쉬는 곳. 가파른 바위산과 바다로 둘러싸인 요새 같은 이카리아를 사람들은 기적의 섬이라 부릅니다. 이곳에서 우리는 죽음을 잇는 비결을 찾을 수 있을까요? 우리가 섬에 도착한 것은 오후 4시. 그런데 분위기가 심상치 않습니다. 상점들은 모두 문이 닫혔고 사람들은 보이지 않습니다. 적막한 골목을 지키는 건 고양이 2마리뿐입니다. 섬에 무슨 일이라도 생긴 것일까? 마치 약속이나 한 듯 아무도 눈에 띄지 않습니다. 참 이상한 섬마을입니다. 우리는 이카리아 섬의 의사를 찾아 나섰습니다. Welcome. Hi, nice to meet you. I'm Kim. Nice to meet you. 이 시간에 왜 집에 계시냐고. Πολύ υγιής και αυτό δεν έχετε πάρα πολλούς ασθενείς. Ναι. Μπορεί και να συμβαίνει αυτό. 울릉도 3배 크기의 이카리아 섬에는 의사가 단 2명뿐이랍니다. Απολύτως φυσιολογικό, γιατί είχα ξεκινήσει την ιατρική μου καριέρα στην Ικαρία και είχα συνηθίσει να εξετάζω και να έρχονται οι ίδιοι άρρωστοι στο ιατρείο περπατώντας όρθιοι και υγιείς 95 χρονών, 98 και να φεύγουν, να κουβεντιάζουμε πολιτικά, να κουβεντιάζουμε κοινωνικά θέματα. Το θεωρούσα απολύτως λογικό, γιατί δούλευα μέσα σε αυτό το πλαίσιο και
Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι σε άλλα μέρη του πλανήτη αυτός που είναι 95 ή δεν ζει ή αν ζει πρέπει να πάω εγώ σαν γιατρός στο κρεβάτι του να τον δω. 큰 병 없이 장수하는 사람들이 모여 산다는 그리스 이카리아. 그 때문에 의사가 하는 일도 많지 않다는데요. 저녁이 되자 섬 분위기가 달라집니다. 다들 어디에 있었던 건지 상점들 문이 하나둘 열리기 시작했고 주민들도 하나둘씩 모습을 보이더니 3355 카페로 모여듭니다. 낮에는 집에서 낮잠을 자고 저녁이 돼서야 일상이 시작되는 겁니다. Είναι μια ώρα χαλάρωσης. Χαλαρώνεις. Και βλέπεις τον ήλιο γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετικό για βασίλεμα. 하루 해가 질 때쯤 깨어나 활기를 찾는 섬. Ανοίγουμε 10 το πρωί με 4 το μεσημέρι και μετά το απόγευμα 7 με 12, 1, 2, ανάλογα στη ώρα φεύγουμε. Πίσω μόνο του. 이곳의 시간은 우리와는 다르게 흐르는 것 같습니다. 남녀가 함께 추는 이카리아의 전통춤 칼라마티아노. 늦도록 남녀노소가 모여 춤을 즐기는 것이 이 섬 주민들의 독특한 일상이랍니다. Είχε κάνει εντύπωση η υγεία των Ικαριωτών και είπε ότι ο αέρας ενδεχομένως, ο τρόπος ζωής, του είχε κάνει πολύ μεγάλη σημασία η υγεία των ανθρώπων. 이카리아 섬 주민은 약 1만 명. 이 중 3분의 1이 90세 이상 장수하는 것으로 알려져 있습니다. 세계의 전문가들은 이카리아의 환경과 주민들의 생활 방식에서 그 비결을 찾아내려 하고 있습니다. 다음 날 오전 11시. 느릿한 걸음으로 돌계단을 오르는 한 남자. 그가 향하는 곳은 산 중턱에 있는 그리스 정교회입니다. 일요일이 아니어도 특별한 일이 있을 때면 모든 주민들이 이곳에 모인다고 합니다. 오늘은 추도식이 있는 날인데요. 6개월 전 90세를 일기로 세상을 떠난 이웃 할머니를 추모하기 위해서입니다. 추도식이 끝나자 한 곳에 줄을 길게 선 사람들. 바로 이 음식 때문입니다. 이때 줄서기를 잊은 채 끼어드는 남자. 사실 그에겐 특별한 사연이 있었습니다. 미국에서 살다 이카리아로 온 디미트리오스 씨. Και μου έρχονταν βήχα συνέχεια να δείξω και ένα πράγμα δεν το απορώ, ξεκινούσε μέχρι το λαιμό. Μετά τη δουλειά πήγα να πληθώ στον μπάνιο του Γέρα και έκανα αυτό το πράγμα συνέχεια. 오래 선원 생활을 하며 그는 폐결핵에 시달렸습니다. 결국 모든 걸 접고 몇 년 전 고향인 이카리아로 돌아왔다는 디미트리오스 씨. 이곳에서 그는 건강을 회복했습니다. 그 전까지 병원 치료도 처방해준 약도 아무 소용이 없었는데 이카리아로 온 후엔 모든 증상이 사라져버렸다는 겁니다. 그에게서 병색이라고는 찾아볼 수 없었습니다. Όχι, έχω το πριόνι, το κόβω. 이카리아의 무엇이 그를 살게 한 걸까요? Έμεινα 4 χρόνια στη στεριά. Η ζωή που έκανα, η τροφή που έπαιρνα, δεν ξέρω και με βοήθησε. Να ταΐζω τις κότες, να πηγαίνω τα κατσίκια, να αρμέγω την κατσίκα. Δηλαδή είχα αυτό στο μυαλό μου και πήγαινα και δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο. Εκεί και νομίζω πως βοήθησε γι' αυτό. 죽음을 잊게 하는 섬 이카리아. 사람들은 이곳에서 병을 치유하고 건강하게 살고 있습니다.
각종 질병과 치매 그리고 암 발병률이 현저히 낮은 곳. 분명 이곳엔 이 모든 것을 가능케 하는 비결이 있을 겁니다. 섬에 대한 소문은 조금씩 세상으로 퍼져나갔습니다. All of Everybody from this island knows it's a blue zone. them. You feel healthier than America? Yes, healthier here than in America, yes. The climate is wonderful. You don't have this climate anyplace else. 이 섬이 특별하다는 것이 알려지면서 세계는 이카리아에 주목했습니다. 그리고 조용하던 섬마을이 찾아오는 사람들로 북적이기 시작했습니다. About 30 times more female centenarians there among the people over 60 than you'd expect to see in the United States. And I reason that if there were pockets of longevity in Asia, there must be pockets in Europe, North America, and South America, maybe even Africa. 댄 뷰트너 씨는 모라이티스를 만난 뒤 오지를 다니며 각 분야 전문가들과 함께 유독 건강하게 오래 사는 지역들을 찾아 장수 지역의 특성을 연구하기 시작했습니다. 그 결과 미국 로마린다, 코스타리카의 니코야, 이탈리아 사르데냐 섬, 그리스 이카리아 섬, 그리고 일본 오키나와 섬 등 5군데를 선정하고 블루존이라 불렀습니다. There's no quick fix to longevity. There's no pill, there's no supplement, there's no magical diet. But there is a cluster of behaviors we see in all blue zones hotspots. 연구자들은 블루존 사람들의 생활 방식에 공통점이 있다고 말합니다. 우리가 만난 이카리아의 의사도 주민들의 일상에 비밀이 있다고 했는데요. 대체 무엇일까요? 이카리아 섬 험한 산비탈에서 만난 한 사내. 그는 길고 흰 수염을 휘날리며 쉼없이 산자락을 오르내리고 있었습니다. 올해 78살의 디아만디스 씨. 그는 아테네에서 목수로 일하다 답답한 도시 생활을 견디지 못하고 고향인 이카리아로 돌아왔다고 했습니다. 그는 수백여 종의 허브가 자생하는 이카리아에서 약초꾼이 되었습니다. 험한 산길을 매일 오르며 약초를 캐는 디아만디스 씨. 이카리아의 산은 경사가 심한 비탈길로 이루어져 있는데요. 78세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 그는 지친 기색 없이 몇 시간을 쉬지 않고 약초를 찾아다니고 있었습니다. 하루에 8시간을 매일 이렇게 산에서 보낸다고 합니다. 산비탈을 오르내리다 힘들면 허브 향을 맡으며 다시 힘을 낸다는 디아만디스 씨. 시간이 지날수록 약초를 담은 보따리는 점점 무거워집니다. 갑자기 짐을 내려놓고는 어딘가로 향합니다. 꽃을 따기 위해서인데요. 디아만디스 씨는 섬에서도 산자락 마을에 살고 있습니다. 집 앞에 도착하자 그는 서둘러 안으로 들어갑니다. 아내의 표정이 심상치 않습니다.
산에 갔다 하면 하몽차사인 남편에게 뿔이 난 아내. 하지만 꽃 하나에 무너집니다. Πού θα το βρεις? Κοίταξε, δηλαδή βουνό είναι. Πού θα ψάξεις να τον βρεις? Άμα είναι εκτός και δεν έχει γυρίσει, πού θα ψάχνεις? 사실 아내는 매일 험한 산 속을 헤매고 다니는 남편이 걱정입니다. 그렇다고 말릴 수도 없죠. 그저 소박한 재료지만 정성껏 음식을 준비하는 것이 아내가 할 수 있는 일입니다. Ναι, με τα πάντα τα λαχανικά. Μόνο το ψάρι δηλαδή δεν τρώει καθόλου, δεν τρώει. Όλα αυτά αλλά όλα θα δοκιμάσει. Και μερικά όσπρια τα ρεβίθια όπως είναι. 오늘은 남편이 좋아하는 렌틸콩으로 만든 수프입니다. 고단백질로 면역력 향상에 좋다는 렌틸콩은 지중해식 건강식단으로 이미 유명하죠. 그렇다면 이들의 식단이 블루존의 비밀 중 하나인 걸까요? 잠시 후 그가 그릇을 덮습니다. 그는 소식가랍니다. 그리곤 뭔가 생각난 듯 갑자기 일어나 라디오를 켜더니 음악에 맞춰 춤을 추기 시작합니다. 어린 손자는 할아버지의 건강 비결을 알고 있지 않을까요? Δεν περπατάει. 왜 많이 걸어요? Τι ο παππούς περπατάει τόσο πολύ άραγε? Του αρέσει και περπατάει. 오후가 되자 디아만디스 씨는 또다시 길을 나섰습니다. Όχι, όχι, είναι τα πόδια. ποτέ. 묵직한 약초 바구니를 들고 비탈길을 하염없이 걸어갑니다. 이카리아 섬 사람들은 디아만디스 씨처럼 웬만한 거리는 걸어 다닌다고 합니다. 꼬박 40분을 걸어 해변 마을에 도착한 디아만디스 씨. 그가 무거운 약초 바구니를 이고 이곳에 온 이유가 있습니다. Πού να κάτσε? Ωραία. Αγού να δούμε τα αγού, τα λίγο στάδια. Να σκομιγές, Ανεβασόβορτο. Τι να σου πω? 주민들에게 필요한 약초를 직접 팔기 위해서입니다. Να, παπά, τι ωραίο μωρέ. Τι είναι αυτό βαρσαμόκοτο? Δρίδες. Τι είναι αυτό? Αυτό το είχαν τα ακούν. 이카리아에서 약초는 상비약입니다. Το βάζεις εδώ στο λάδι, Γεια. το αφήνεις στον ήλιο 40 μέρες και γίνεται κόκκινο. Και μετά αυτό μπορεί να το βάλεις άμα καίγεσαι, είναι το καλύτερο φάρμακο. Το ελαιόλαδο. 블루존의 비밀. 해변 마을의 바서 할머니에게선 무엇을 발견할 수 있을까요? Ένα έχει. Δεν κάνει τώρα πολλούς κήπους το σοφάκι μου. Ένα τώρα. 84년을 이카리아 섬에서만 살았다는 바서 할머니. 육지와 멀리 떨어져 있는 탓에 식재료를 섬에서 나는 것들로 자급자족하며 살아왔다는데요. 텃밭이 있지만 특별히 가꾸지도 않습니다. Εμείς και κάθε μέρα να τα έχουμε σοφάκι τα τρώμε. Είναι ωφέλιμα, είναι κάνουν καλό. 자연 그대로 자란 오늘의 식재료. Είχανε τότε που ήταν η πίνακα αγριόχορτα. Όχι τέτοια. Είχε και τέτοια, αλλά αγριόχορτα τσουβάγια. κουτσου, κουτσου, κουτσου. 어떤 요리로 탄생할까요? 이카리아에선 나무를 주로 데쳐서 먹는다고 합니다. 알아서 자란 나무를 뜯어와 끓는 물에 데치면서 소금을 한 움큼 넣습니다. 우리의 나물 데치는 방법과 흡사한데요. 다른 점이 있다면 살짝 데치는 우리와 달리 이카리아에선 좀 더 푹 익혀 먹는답니다. 다시 어딘가로 향하는 바서 할머니. 뭘 하시려는 걸까요? 창고로 간 이유는 바로 올리브 오일을 덜어가기 위해서입니다.
주민들은 대부분 1년 내내 먹을 양을 직접 짜서 사용한다고 합니다. 데친 나물에 올리브유를 잔뜩 뿌리고 소금으로 간하면 끝. 이번엔 호박꽃으로 요리를 준비한다는데요. 호박꽃잎은 고유의 은은한 향기로 식욕을 자극하는 효과가 있다고 합니다. 올리브유에 튀기는 호박꽃 튀김은 특히 아들이 좋아하는 음식이라고 하네요. 그렇다면 밭소 할머니의 식탁엔 어떤 비밀이 있을까요? 이것이 대표적인 이카리아식 지중해 식단입니다. Βασική διατροφή ήταν αυτή. Δηλαδή, πολλά χόρτα. Τα χόρτα δεν φτιάχνουν και πίτα. Ό,τι βρίσκαμε στη φύση. Μετά πήγαμε στην Αθήνα, αρχίσαμε να ψωνίσουμε. Και με τα καράβια έρχονται και τροφές απ' έξω. Πριν τα καράβια, τα ψυγεία. 고립된 섬에서 구할 수 있는 건 채소가 전부였답니다. 그러다 보니 이카리아 사람들에겐 채식 위주의 식단이 자연스러울 수밖에 없었습니다. 약초꾼 디아만디스 씨의 식탁에서도 데친 나물이 빠지지 않았는데요. 이카리아 사람들은 모든 음식에 나물을 함께 곁들인다고 합니다. 또 하나 발견한 공통점이 있습니다. 바로 와인이었는데요. 식탁엔 자주 와인이 오릅니다. 담소를 나누다 보면 식사 시간도 자연히 길어집니다. 이카리아 와인은 다른 지역에 비해 면역력을 길러주는 항산화 물질인 폴리페놀 성분이 3배가량 많다고 합니다. 이카리아에는 또 다른 독특한 생활 방식이 있었죠. 늦게 자고 늦게 일어나는 것. 오늘도 저녁 7시가 되자 카페 앞으로 사람들이 모여듭니다. 이카리아 사람들은 이웃과 어울리는 걸 무척 좋아합니다. Ό,τι μπορεί να κάνεις ό,τι μπορεί. Και ό,τι θέλεις. Αντώνη, δεν σε γνώρισε η Πέτρα. Τι έγινε να σου και το ξένος, ποιος είναι αυτό. Άντε πιο όμορφο άντρα. Όμορφος είσαι, αλλά σπουδαίο τα μαλάκια σου. Εσύ πώς ήταν στα 20 του χρόνια. 예전 우리가 옆집의 숟가락이 몇 개인지 알았던 것처럼 서로를 속속들이 알고 지냅니다. 지나가는 사람들은 언제든 말친구가 됩니다. Άγχος δεν έχουν καθόλου. Εγώ δεν είμαι από εδώ, εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Αλλά είμαι πολλά χρόνια εδώ και σωματώθηκα, μ' αρέσει και γενικά δεν έχουν άγχος. Αυτά που θέλουν για την ημέρα, πώς θα τα βγάλουν και μετά δεν τους ενδιαφέρει παραπέρα. Εγώ πιστεύω δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. 그런데 이카리아 사람들의 삶이 1년 전 우리가 섬에서 만난 암을 잊고 사는 사람들의 모습과 어쩐지 닮아 있었습니다. 할아버지! 할아버지! 아, 어디지요? 아, 여기 열렸네. 여기 있네, 여기 있네요. 크다. 여기. 거기 있다. 여기도 있고. 오, 예. 신 봤다, 신 봤다. 아이고. 다 어디 있고. 오, 저기도 있네. 아유,
도시에서 대기업을 다니다 암 진단을 받고 소청도로 들어온 부부. 10kg. 살아 있다는 게 행복이고요. 또 이렇게 살아서 숨 쉰다고 다닌다는 게 기쁘고 저희는 그렇습니다. 아내 노명월 씨는 11년 전 폐암 수술 후 섬에서 살며 완치 판정을 받았습니다. 제가 여기 와서 케어됐잖아요. 건강 그리고 호흡도 많이 좋아졌고 모든 면에서 저는 여기가 너무 좋아요. 3년 전 이번엔 남편이 폐암 4기 판정을 받았습니다. 수술조차도 매우 위험한 심각한 상황이었습니다. 그러니까 제 경험이 있잖아요. 저는 한쪽하고도 힘들었는데 저희 남편은 양쪽을 다 이제 손을 대야 하니까 그래서 폐 수술을 할 때 저희 남편 할 때는 제가 많이 반대했어요. 제가 너무너무 아팠더래서 수술을 못 하시겠다고 그러더니 나중엔 그렇게까지 말씀하시는데도 본인이 해주세요. 그래서 수술했어요. 그죠? 난 그게 아니네. 근데 지금 와서 보면 수술한 게 참 잘했어요. 암을 이긴 아내를 따라 남편도 섬 생활을 시작했죠. 부부는 매일 언덕을 오르며 자연스럽게 걸어 다녔습니다. 그리고 자연에서 내어주는 온갖 산야초를 먹으며 사망률이 가장 높다는 폐암을 이겨냈습니다. 이쁘다. 꽃핀 것 같이. 조금 더 넣어요. 비율을. 제가 지금 다 차서. 섬 환경에 자연스럽게 적응하며 살면서 건강을 찾았다는 부부. 물이 모두 3년 이상 다 넘은 거예요. 보세요. 섬은 그들에게 많은 걸 선물한다고 말합니다. 그중 산야초와 으름 열매 효소는 부부가 빼놓지 않고 챙겨 마시는 보약이랍니다. 많이 드세요. 이 물은 수시로 마시는 거고요. 목마를 때마다 마시는데. 하지만 처음부터 섬 생활이 수월했던 건 아니었습니다. 편리한 도시의 생활과는 비교할 수 없을 만큼 번거롭고 불편한 것이 많았죠. 여기 딱 배에서 내리시니까 어땠어요? 코가 뻥 뚫리지 않았어요? 네, 나. 소청도의 깨끗한 공기. 그러면 지구력이 올라가야죠. 그리고 매일 경사진산을 오르내려야만 살아갈 수 있는 섬의 특성이 암으로부터 자신들을 살렸다고 말합니다. 그리스 이카리아에서 만난 약초꾼 디아만드스 씨도 가파른 산을 오래 걸어 다니면서 자연스럽게 운동을 하고 있었는데요. 평지보다 언덕이 많은 지형이 이 두 섬의 공통점입니다. 이카리아에선 예부터 허브차를 즐겨 마셔왔다고 합니다. 산에서 캔 약초를 넣고 차로 끓여 수시로 마시는 것이 이들의 습관이었는데요. 소청도의 남편 이승수 씨 또한 직접 담근 산야초 효소를 물처럼 마시고 있었습니다. 그리고 또 하나. 한번 먹어요? 이카리아와 소청도는 식탁도 닮아 있었습니다. 주로 채소로 이루어진 밥상. 하수오. 이 중에 사온 식재료는 없다고 합니다. 모두 자연에서 구해서 만든 재료들입니다. 그러면 여기 그냥
문 열고 나가면 피디님이 보시다시피 다 마트예요. 이카리아 바쏘 할머니의 식탁도 자연이 내어준 선물들로 가득했습니다. 오래오래 건강하게 살아가는 블루존만의 블루푸드라도 있나 봅니다. So no matter where you go and you find people living a long time, they're eating mostly a plant-based diet. So 95 to 100% of the food they took in most of their lives come from plants. I really don't believe in any specific superfood. It's the fact that they're eating like poor people. They eat like peasants, mostly plant-based food, and they eat the right kind of food for not just a couple weeks when they're excited about it, but for decades or a lifetime. Because when it comes to longevity, the name of the game is to do the right thing for long enough that you don't get heart disease, cancer, diabetes, or dementia. There's no quick fix to longevity. There's no pill, there's no supplement, there's no magical diet. 혹시 섬이라는 환경이 블루존의 비밀인 걸까요? 희망의 끈을 잡고 블루존을 찾아 떠나는 사람들이 있습니다. 얼마 전 폐암 4기 진단을 받은 이상순 씨. 그가 섬으로 향합니다. 절박함 속에 내린 결정입니다. 수술도 안 된다. 완치도 안 된다. 사는 거 어렵다. 그리고 약을 보면 분명히 약에도 장기적으로는 효과가 없고 또 일정 시간이 지나면 반드시 내성이 온다. 암 선고를 받은 후 상순 씨는 주변 정리에 나섰습니다. 이게 뚜껑을 나중에 열어. 나중에 열으라고 해요. 뚜껑 위에 뚜껑을. 당장 내일 어떻게 될지 알 수 없기에 20년간 해오던 사업을 아들에게 물려주려 합니다. 이렇게 퍼서 놀 적에 쫙 골고루 퍼지게 한 번에. 옛날에도 그런 일이 있었어가지고 맨 처음에 요번에 이제 듣고 나서는 완전 저도 되게 좀 하늘이 무너져 내렸었죠. 어떻게 보면 되게 막막하고. 한 번 겪은 것도 부족해갖고 2번 그런 일을 당하고 나니까 다 싫더라고요. 그냥 그래갖고 둘이 애기 아빠랑 둘이 그냥 펑펑 울고 그냥 사람 만나는 것도 싫고 누가 온다는데도 막 오지 말라 그러고 막 그랬었어요. 책임져야 될 사람들이 많은데 도와주는 사람이 하나도 없잖아요. 그러니까 힘들지. 진짜 맑은지. 숨 좀 크게 많이 쉬고 와. 얘기해보고. 초 가서 제일 뭔가 해보고 싶은 건 뭐예요? 해보고 싶은 거? 응. 그래도 섬으로 여행 가는 거 아빠도 되게 오랜만이잖아. 바다 낚시. 어때요? 바다 낚시를 한번 해봐야 되겠어. 낚싯대랑. 요즘인다. 저건 낚싯대. 이상순 씨와 함께 섬으로 향하는 김종환 씨는 폐암 3기 환자입니다. 유방암 수술 후 임파선으로 전이된 미치코 씨. 수술 6개월 만에 유방암이 재발한 강서영 씨. 그리고 폐암 4기 진단을 받은 36살 안성준 씨. 아직 저한이 어떤 건지 아무것도 모르는데요. 네, 설레요. 그냥 마구 설레죠. 솔직해서. 설레요. 초등학생의 소풍 전날하고 똑같아요. 이들이 찾아간 곳은 전라남도 진도군 조도입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아이고 고생하셨습니다. 네, 고생했습니다. 네. 들어오세요. 앞으로 열흘 동안 5명이 머물게 될 이곳은 김금숙 씨의 집입니다. 그래서 내가 보이라를 일찍 풀어놨어. 도시 생활을 접고 3년 전 섬에 들어와 살고 있는 금숙 씨 또한 유방암 수술을 받았습니다.
그냥 혼자 가는 거니까 남한테 추한 모습 보이기 싫고 일단 혼자 그냥 공기가 좋다니까 여기 와서 있는 데까지 있다가 그냥 나 혼자 그렇게 마감한다 이런 마음으로 왔어요. 근데 와서 이제 이렇게 생활을 하다 보니까 공기 좋지 물 좋지 그러니까 자꾸 이렇게 힐링이 되는 거예요. 업이 되고 이렇게. 그래서 이렇게 아픈 것도 치료가 되는 것 같고 몸이 자꾸 점점 더 나아지니까 그러니까 지금은 너무 행복해. 배 이렇게 빤히 보이는데 저마다 가슴 아픈 사연을 안고 섬으로 들어온 5명의 암 환자들. 보세요, 보세요. 그 마술 같지 않아요? 마술 같아, 마술 같아. 지금 보이죠? 앞에 섬들이 하나씩. 그렇죠. 되게 편한 것 같아요. 그러니까 여기 들어오는 때부터 되게 더 편해졌어요. 편안하게 살려고 마음을 먹었는데 진짜 그냥 자연스럽게 편안해질 것 같아요. 느낌. 그냥 천장만 쳐다봐도 눈물이 줄. 열흘간 섬에서 생활하며 이들의 환경을 바꿔보기로 했습니다. 저는 여기 땅을 안 준다더라고요. 그래서 그럼 언니가 좋았어요. 일단 여기 와 보니까 식사 방식이 저랑은 좀 너무 틀리는 것 같아서 일단 오늘까지는 뭐 이렇게 맞춰가는 걸 하고 내일부터는 제가 원하는 그 지우 식단을 해서 밭에 나가면 뭐 야채 많을 거 아니에요. 떨어서 혼자서 해먹고 운동 열심히 유산소 운동 하루 2시간씩 하고 그렇게 할 겁니다. 섬에서 보내는 열흘이 이들에게 어떤 변화를 가져올까요? 육지로부터 고립되어 있는 섬. 섬 사람들에겐 고립이 만들어낸 그들만의 생활 방식이 있습니다. 이탈리아 반도의 서쪽, 로마에서 배를 타고 7시간을 달려야 닿는 곳에 사르데냐라는 섬이 있습니다. 사르데냐는 제주도의 10배나 되는 무척 큰 섬입니다. 그런데 이곳은 예부터 백세인이 많은 지역으로 유명했습니다. 때문에 세계의 전문가들이 이곳에 모여들었고 사르데냐 사람들의 건강에 대해 연구해왔다고 합니다. 지오반니 페스 교수 또한 오랫동안 사르데냐의 미스터리를 추적해왔습니다. Ma io ho iniziato lo studio 20 anni fa, quando raccoglievo dati sui centenari e mi ero accorto del fatto che la distribuzione non era uguale in tutta l'isola, ma c'era una particolare concentrazione in questi comuni. Mi sono accorto che qua c'era una situazione eccezionale, per cui il tasso di longevità era il più alto in Italia. 페스 교수는 블루존의 비밀을 풀기 위해 사르데냐 전 지역을 돌며 주민들을 직접 만나 추적 조사를 진행해왔다고 합니다. 특이한 것은 사르데냐 안에서도 특정 지역에서만 장수 비율이 현저하게 높다는 점이라는데요. 1, 2, 3, via. 3. 그가 중점을 두고 조사한 건 80세 이상의 사르데냐인들의 체력과 인지 능력입니다. 혈액순환이 떨어지고 인지 기능이 저하되면 도형을 따라 그리는 것이 힘듭니다. 페스 교수가 조사한 결과 사르데냐의 노우로시에 속한 산마을 사람들이 해안 마을에 비해 치매 발병률이 매우 낮은 것으로 나타났습니다. 그 이유는 뭘까요? Sono persone che non vanno mai in pensione, sono persone che fino a 80 anni, 85 anni continuano a lavorare, naturalmente lavorare nei campi. 같은 사르데냐 섬에 살고 있지만 지역에 따라 사람들의 생활 방식은 전혀 다릅니다. 사르데냐의 누오로 시내는 여느 도시 못지않게 번화합니다. 3355 모여 맥주를 즐기는 사람들. 평범한 도시인의 모습과 비슷하죠. 누오로 도심지에 사는 시민들은 건강을 위해 일부러 체육관을 찾아와 정기적으로 운동을 합니다.
운동 부족은 이곳 사람들도 마찬가지로 안고 있는 문제입니다. 그리고 또 하나. 누오로 도심에 사는 노인들에겐 일자리가 없습니다. 은퇴한 뒤 그들이 하는 일은 매일 모여 앉아 무료한 시간을 달래는 겁니다. Dal lunedì al venerdì, tutte le sere. 시간을 보내기 위해 카드놀이를 하고 마음대로 되지 않을 땐 화를 내며 다투기도 합니다. 어디서나 볼 수 있는 평범한 노인들의 일상이죠. Di questa soci e a volte ci prendiamo a cazzotti, io e lui. Io e lui. 보르네이 마을은 같은 누오로시에 속해 있지만 산기슭에 자리 잡고 있습니다. 이곳이 바로 사르데냐의 블루존입니다. 산간 마을에 사는 81살의 체사레 카르타 씨는 매일 차를 운전해 출근합니다. 그의 일터는 굽이굽이 이어진 도로를 달려 한참을 가야 하는 곳에 있다고 합니다. 산 정상에 펼쳐진 고원지대. 이곳에서도 꽤 깊숙이 들어가서야 일터에 도착합니다. 불과 5년 전만 해도 이 먼 곳을 체사레 씨는 걸어 다녔다는데요. 그의 직업은 목동입니다. 11살 때 목동이 돼 70년 동안 하루도 빠짐없이 산속 목장을 지켜왔습니다. 그는 이곳에서 염소와 돼지를 관리합니다. 무거워 보이는 사료포대도 거뜬히 나르는 체사레 씨. 가축들에게 먹이를 주는 것이 그의 하루 일과인데요. Quanto 30 kg? Non pesa di più, solo 30 kg. 사료포대 하나당 30kg. 81세의 나이가 무색할 정도로 손쉽게 들쳐매는 체사레 씨. 목동 일을 하다 보면 하루에 8km 이상을 걷게 된다고 합니다. 방목해서 키우는 돼지를 관리하며 매일 산을 오르내리는 일을 반복합니다. 목동으로 사는 것이 분명 거칠고 힘들고 오롯이 홀로 감당해야 하는 외로운 노동이었을 텐데 70년을 해왔다니. 이제 그만 은퇴하고 노후를 편하게 보내고 싶지 않을까요? A quello che si deve fare in tutta la giornata. Deve fare una cosa, se ne deve fare un'altra, si cambia tante volte, chissà quante cose diverse bisogna fare in una giornata. 그는 하루 종일 할 일이 많다는 것도, 잠시 한숨을 돌리며 숲의 소리에 귀를 기울이는 것도 행복하다고 합니다. 할 수 있는 일, 해야 할 일이 있다는 것. 댄 뷰트너 씨는 삶의 목적이 있다는 것이 블루존 사람들의 공통점이라고 말합니다. In Okinawa, there's no word for retirement in their language. Instead, the word ikigai, the reason for which I wake up in the morning, imbues their entire adult life. It's worth about 8 extra years of life expectancy to know your sense of purpose and to be living your sense of purpose every day. And that's something that Americans lose when they retire and go to Florida and go golfing. 삶의 목적을 잃어버리는 건 살아갈 이유를 잃어버리는 것과 같습니다. 하지만 때론 삶의 목적이 나를 잠식하며 스트레스로 다가올 수도 있습니다. 중요한 건 자신이 원하는 삶이 무엇인지 깨닫는 것입니다. 55살의 소트리스 씨는 미국 이민 생활을 접고 부모님과 함께 이카리아로 왔습니다.
그의 하루 일과는 낚시가 대부분인데요. My home is up there. Your house? Yeah, η μαμά και τον μπαμπά. 넓은 바다 위에서 보내는 평온한 시간이 그는 가장 좋답니다. 낚시 준비를 하지만 물고기를 잡는 게 목적이 아닙니다. 그저 이 넉넉한 시간을 즐기는 것. 그에겐 이루고 싶은 세속적인 목표도 성공에 대한 욕망도 없습니다. 그런 건 진작 내려놓았다는 소테리스 씨. Έχω πιάσει ένα να σου δείξω φωτογραφία. Στο μαγάζι έχω ένα μεγάλο. 끝없이 펼쳐진 푸른 바다에서 게으른 어부로 사는 것에 그는 만족한다고 했습니다. 드리운 낚싯줄에 한 마리가 걸렸습니다. 낚싯줄 끝에 매달려 올라온 건 작은 물고기. 항상 기다린 시간에 비해 잡혀 올라오는 물고기는 몇 마리 되지 않습니다. 그래도 가끔 운 좋게 한 번에 2마리가 잡히면 그걸로 또 행복합니다. Κάτι θα έχει. Στον εκάπη της του φύση. 오늘 수확은 총 3마리가 전부. Όχι, δεν σκέφτομαι πολλά πράγματα. Μόνο μου αρέσει να πηγαίνω στο ψάρεμα. Δεν θέλω πολλά. Ο άνθρωπος τι να τα κάνει τα πολλά. Ίσα ίσα να έχεις να ζεις, να μπορείς να φας. Αυτά είναι. Όσα και να έχεις, τι να τα κάνεις. Άχρηστα είναι. Έτσι σκέφτονται, ναι. Να πιούνε το κρασάκι τους, να φάνε το ψαράκι τους, θέλουν το κατσικάκι τους. 그는 비록 이카리아에서 풍족하지 못하게 살아도 미국 도시에서 살 때보다 비교할 수 없을 만큼 좋다고 했습니다. 매일 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 바쁘게 일만 해왔던 대도시에서의 삶에 지칠 대로 지쳤고 어느 순간 삶의 이유를 잃어버렸던 건데요. 그렇게 그는 부모님과 함께 이카리아에 정착하게 된 겁니다. Πολύ μάνι. Πολύ μάνι. Άρα βάλω μου μάνι. Not really with money. Everybody likes the money, but What do you want? just to live nice. No money, little bit, just to eat. 이카리아 섬에서 작은 생선구이 식당을 운영하는 소트리스 씨. 돈벌이보다는 자신이 좋아하는 바다에서 물고기를 잡아 배를 채우는 것. 이거면 충분하다는 게 50대 노총각의 생각입니다. 그러나 돈을 포기했다고 해서 삶의 목적이 없어진 건 아닙니다. 저마다 살아가는 이유가 다르듯 자신이 사는 이유는 가족들에게 맛있는 음식을 만들어주는 거랍니다. Κομμάτι εδώ για ποιος θα με γύρω. Και τρίτο να πας εσύ. Υγιείς, μα είμαστε και υγιείς. Έχουν πιο λίγο άγχος. Το στρες είναι το άγχος. 생선 굽는 냄새에 이웃들도 모여듭니다. 명색이 식당인데 음식 장사는 뒷전입니다. 조금 비우고 내려놓으면 삶이 한결 여유롭고 편해진다는데요. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα το πάνε οι άνθρωποι. Έτσι είμαστε εδώ. Ό,τι πιάνουμε πρέπει να το τρώμε. Να πιάσουμε φρέσκα αύριο.
소트리스 씨는 이카리아에서 이민 생활로 지친 몸과 마음이 치유됐다고 했습니다. 이 섬에 알 수 없는 힘이 돈을 쫓고 성공에 목말라 하며 달리던 자신을 다른 사람으로 바꿔놓았다는 겁니다. 블루존의 사람들은 건강하게, 오래, 그리고 자신의 삶에 만족하며 살아가고 있습니다. 우리가 알게 된 블루존의 공통점은 이렇습니다. 경사진 지형에 살면서 사람들은 주로 걸어서 이동합니다. 평소 생활이 자연스럽게 운동으로 이어지고 있는 거죠. 그리고 자연에서 얻은 채식 위주의 식단. 뻔한 듯하지만 실천하긴 쉽지 않습니다. 좋은 사람들과 만나 즐기는 와인 한 잔. 또 하나 빼놓을 수 없는 것은 목적이 있는 삶입니다. 이것이 죽음을 잊게 하는 블루존의 비밀이 아닐까요? 암을 잊기 위해 블루존을 찾아 떠난 5명의 도시인들. 섬에서 그들은 희망을 찾을 수 있을까요? 그러니까 제가 알고 있기로는 사긴 오래 못 간다. 바로 얼마 안 남았다. 그런 생각에서 아주 걱정 무지하게 많았어요. 모든 것이 낯설고 자급자족 생활도 처음입니다. 조금만 빨리 왔었으면은 저거 했다 이제 이따 또 오실 거야 그 아저씨. 집에서는 손도 안 대죠? 아니 못 되게 하죠. 어머니가? 댐은 오히려 마이너스 되니까. 과연 이들은 건강해질 수 있을까요? 혼자 있으니까 잘 안 챙겨 먹게 되거든요. 여기서 더 잘 먹는 것 같아요. 도시에서도 블루존을 꿈꿀 수 있다. 미국에서 일어나고 있는 수상한 변화. 비만도 25%, 흡연율 36% 감소. It's interesting because as I get older, I seem to be improving, which is something most people don't experience. But 블루존의 비밀 2부에서 계속됩니다.